जय माँ सारला जय श्री जगन्नाथ बंधु माने आज एक विशेष कथा आम आलोचना करवा जोटा कि समाज रे आमर चतुर्पार्श्व घटुची ये शरीर पंचभूत तैयारी होईची आ पंचभूत दिने विलीन हो जीवो किंतु ये कथा आमे समस्ते जानीचे किंतु केतबेले आमे ताको गभीर भाव में जानू ना जेतबेले कौनसी विपद आपद आसे जेतबेले कौनसी दुख दुर्दशारे आमे प्रपीड़ित हो सेतबेले ये कथा हमको हृदय भितर गभीर भाव में आसे जे मनुष्य जीवन रे किछि नाही आज जीवन काली की नहीं समस्ते कहते आपण मैंने भी शुणिथे मु भी शुणी किंतु वास्तव रे आमे जो कथा कहूचे ताहा आमे खुशीर समय संपदर समय आनंदर समय ताको हृदय रे रखीचे तो मोर कहिबार उद्देश्य हला यही दुनिया रे बहुत किछि पदार्थ अच्छी जिनिस अच्छी जहाँकि आम सहित तार केवल सामान्यतम संपर्क रही केवल ये शरीर रे प्राण थिबा पर्यंत आमे ताकू भोग करि परिबा ताहापरे ना सी आम सांगरे जीव ना आम सहित तार कौन कारण अच्छी ना आमर परलोक रे कौन कार्य आसीबो ताहा भी नुहे ता भितर मुख्यतः होची संपत्ति भूमि धन आउर भी अनेक अच्छी जहाँकि आमे बहुमूल्य भावुचे आम जीवन रे आम चतुर्पार्श्व देखुचे दुनिया रे भी देखुचे संपत्ति पाई सामान्यतम जो भूमि ताहापाई भाई भाई मध्य द्वंद्व होउची पड़ोशी पड़ोशी भितर द्वंद्व होउची परिवार सदस्य मानक भितर द्वंद्व होउची एमिति कि जड़े जनक प्राण नवा पाई भी पछौ नांती बहुत गंडगोल बहुत अशांति बहुत किछि घटुची मोर सेई भाई मान को बंधु मान को विशेष भाव रे एतिक निवेदन रहिबो जेतबेले आमे माने सही कारण गंडगोल करुचे उभय पक्ष को रहिबो जो पक्ष माने एतिपाई द्वंद्व करिया पाई बा निज को क्षयक्षति करिया पाई क्रोधवशत से माने निजर बुद्धि भ्रष्ट करुचंती से समय रे सेति बेले टिके चिंता करिवे जे जो भूमि पाई आमे आज चाखंडे पाई कि कोड़िए पाई आमे आज लड़ाई करुचे रक्तपात कर दउचे जने जन जीवन नवा को पछौने कौन से भूमि आमे आम सांगरे नहीं करी जाई परिबा कि टिके गभीरतार सहित चिंता करिबा आज्ञा एक कथा आज मु कहिबार कारण समस्ते जानिचंती किंतु ये शरीर भितर अंतरात्मा भितर आसबार जड़े आंदोलित होउछि तेणु से कथाटा को परिप्रकाश करने मोर जो माने बंधु माने फेसबुक रे अछंती बा जो सोशल मीडिया रे अछंती बा मोर सांगसाथी सहोदर माने अछंती जदि कहा उपरे यार उचित भावना जदि तांकर मन को लागिला ना ना वास्तव रे उचित आमे जानिचे किंतु ताको आमे गभीर भाव रे आमे अंतरात्मा रे नेइने सेति पई ताहा हम उपरे यथेष्ट प्रभाव पकई पारुनी तेणु सेति पई आमे बारंबार गोटे महत कार्य बा उच्च विचार युक्त भावना को आमे निज भितर समाहित करिया पई चेष्टा करिबा
ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଯେ ସେଇ ଭୂମି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା କି ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛଉନେ ରକ୍ତପାତ କରିଦେଉଛେ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ଅଜା କି ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେତିକି ଭୂମି ମିଳିଛି, ଭୂମିର ସୀମାଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖୁଛେ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହି ଆଉ କିଛି ଦି ଚାଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବି କି ହାତେ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି କୂଟଚକ୍ର କରି ଠକିକିରି କିଛି ନେଇଯିବାକୁ କାହାଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂମି, କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ? ନା ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ, ନାତି ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବ? ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭୂମି ସାମାନ୍ୟତମ ଭୂମି ଯାହାକି ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭୂଇଁ ଯାହାକି ଏଇଠି ରହିବ, ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟାନକ ରକ୍ତପାତ କରି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଦାନବ ଭଳି ପାଲଟି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛେ ବା କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ବା ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାନବ ନିଜକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ? କ'ଣ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପରିଲକ୍ଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା ଆମେ ଭୂମିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ନା ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ନା ସୁନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ନା ଗାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ନା କୋଠା ଘର ମାର୍ବଲ ଦିଆ ଟାଇଲ୍ ଦିଆ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା, ନା ଯେଉଁ ସୁନା ଲକେଟ୍ ପକାଇଛେ, ହାର ପକାଇଛେ, ନା ଚୁଡ଼ି ନାଇଛେ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, କେଉଁ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବା? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମାଙ୍କର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ମଶାଣିକୁ ଯିବାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୁଲବଶତଃ ଯାହା ଘରୁ କାଢ଼ିବା କଥା ସମସ୍ତେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଭୁଲବଶତଃ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ଦୁଃଖିତ, ଫେର ବି ସେଇ ଛୋଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ମୃତ ମଣିଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନେଇକିରି ଗଲା? ଯେଉଁ ଗଦିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏରକମ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ବା ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଦି ଅଛି ଯାହାକି ଆରାମଦାୟକ ହେବ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଭଲରେ ହେବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ନା ସିଏ ଗଲା, ନା ଶାଳୁଆ ପିଆଶାଳ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଲଙ୍କ ଗଲା, ନା ନରମ ତକିଆ ଗଲା, ନା ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାସ୍ ବେସନ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଦୈନନ୍ଦିନରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ? କାହା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ? କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବା, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ
ହୃଦୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଲଗେଇକିରି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯେ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ। ସେ କେମିତିକା ବି ମଣିଷ ହେଇଥାଉ ନାହିଁ, କେତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, କେତେ ବୀର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନେବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କରୁଛେ କାହା ପାଇଁ? ଭୂମି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ? ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସମାଜରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆଖିରେ, ନିଜ ଆଖିରେ, ଆପଣମାନେ ବି ଟିଭିରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ପେପରରେ ସବୁଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତର ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଧାରା ରହିଛି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ତଥା ସମାଜର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଦୟାକରି ଟିକିଏ ଏ ରକ୍ତପାତ ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଏ କାଞ୍ଚନ କାମିନୀ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଟିକିଏ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ନିଜ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କି ଭାଇ କୋଡ଼ିଏ ନେଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ, ସାନ ଭାଇ ହେଉ କି ଦାଦା ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। କୋଡ଼ିଏ ତ ନେଲା ଭାଇ ତ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ନିଜର ସୁଧର୍ମ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଜର ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟର ଭାବନା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଭାବନା, ତାହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରୁ ଏକ ପାହାଚ ଆଉ ସୋପାନ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ, ଯାହା ମୁଁ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଆସୁଛି। ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ଜଣା ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଏହା କିଛିଟା ବି ଉଚିତ ଭାବନା ଆଉ ଉଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲା, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କେବଳ ମୋ କଥାରେ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବା, କିଏ ଯିବ। ବହୁମୂଲ୍ୟ କହୁଛେ ତ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜାଗା, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଗା, ଏତେ ଲକ୍ଷର ଜାଗା, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି, ସୁନା, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ, ଦୟାକରି ଏ ରକ୍ତପାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୂମି ପାଇଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଭୂମି, ଏ ସମସ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଚରାଚର ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏ ସାମାନ୍ୟତମ କାରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ରକ୍ତପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଭାତୃବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏତିକି ମୁଁ ପରିଶେଷରେ କହିବି ଯେ ଯାହା ଆମେ ନେଇପାରିବାନି ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହା ଆମର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ମାନବତାକୁ ହନନ କରିବାନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।